صحابہ کے پیچھے نہیں بھاگی، صحابہ رو پڑتے تھے روٹی پانی اور جائیدادیں دیکھ کر، یا اللہ ہم نے تیرے دین کا کام اس لیے تھوڑا کیا تھا، تو دنیا میں ہمیں صلہ دینا چاہتا ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں، کوئی اس در پر آ کر دیکھے تو صحیح نا، باہر بیٹھ کر باتیں کرنا، بک بک کرنا، یہ بک بک کرنے سے تو مسئلے حل نہیں نہ ہوتے، تو غلامی کر کے دیکھ تو صحیح نا۔ سدا ابو ہریرہ تھوڑے گر جاتے تھے مسجد کے دروازے پر، ایک وقت آیا کہ ابو ہریرہ بحران کے گورنر بھی بن گئے، ہاں سلمان فارسی سدا ہی بکتے رہے، غلام بنے، ایک وقت آیا کہ حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے، ایک وقت آیا کہ مدائن کے گورنر بن گئے سلمان فارسی، سدا ایک وقت نہیں رہتا۔ آج آپ محنت کریں، ہمارے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا تو ہماری نسلیں تو دیکھیں گی کہ حضور کا دین تخت کے اوپر بیٹھا ہوا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ یہ تو امیر المومنین نے قیامت تک مسلمان حکمرانوں کے لیے قاعدہ مقرر فرمایا، آپ نے فرمایا اگر اچھا کام کروں تو صدیق کی مدد کرنی ہے، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، فرمایا جی صدیق غلط کام کرے تو انہوں سیدھا کر دینا، اس کو بالکل سیدھا کر دینا ہے۔ اگر صدیق اکبر، حالانکہ وہ تو افضل الخلق، یہ ہمارے لیے تھا نا قیامت تک، ہم کوئی حکومت کے بارے میں بات کریں تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں آپ جی حکومت کے خلاف بولتے ہیں، ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں جس طرح حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا نا تو حضرت بلال بن حارث المزنی نے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی، لیکن عمر کو کہنا الکیسو الکیسو، عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے، عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے۔ اگر حضرت عمر کو حضور نے فرمایا دانائی اختیار کرو، اپنی رعایا کا خیال کرو، کیوں یہ قحط پڑا، یہ اس کی وجہ تلاش کرو، یہ حضور نے یہی بات ارشاد فرمایا، ہم ان کو یہی کہتے ہیں یہ ڈالر کیوں مہنگا ہوا، کس کا پیچھے آتا ہے، اس کو بے نقاب کرو، ملک کے خلاف سازشیں جو ہو رہی ہیں اس کو بے نقاب کرو، جو بھی ملک و ملت کے خلاف بک بک کرتا ہے اس کو پکڑ کر انڈیا کرا، جو کہتا ہے جی مذہب کو سیاست سے، ہم نے مذہب کے سیاست کو بالکل مذہب سے جدا رکھنا ہے، سب سے پہلے وہ کون سا بارڈر نیا کھلا ہے، کرتارپور کے بارڈر سے ان کو ادھر گزارو، بھائی یہ تو بنا ہے مذہب کے نام پر، ادھر تم نے مذہب کی بات نہیں کرنی، لہذا واپس جاؤ، ہندوؤں کو تشریف لے جاؤ، ہاں جی یہی ہے نا بات، یہ تو مذہب کے نام پر بنا ہے، یہ روٹی کپڑے اور مکان کے نام پر تو بنا نہیں، جب نعرہ لگا ہے تو وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، یہ تو اس نام پر بنا ہے، اور جس کو یہ نام پسند نہیں ہے وہ انڈیا چلا جائے، دوبارہ نیا بارڈر اسی لیے کھلا ہے کہ تاکہ جلدی جلدی آپ تشریف لے جائیں وہاں سے، یہ تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قرآن و حدیث کو اپنے نصاب سے نکال کر پھر ہمیں کہو کہ جناب مولانا بات نہ کریں، تو مولانا نے تو اپنی زندگی اسی لیے رکھی ہوئی ہے، شاید میرا ویل چیئر پر بیٹھنا اسی لیے ہے، اور یہ بھی عجیب ہی بات ہے کہ بندہ 2 دن ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، تو میں جناب 5 مہینے اور 22 دن ایک جگہ بیٹھا رہا، 8 فٹ کی چکی میں ہم 3 بندے رہے، 2.5 فٹ جگہ آتی ہے فی بندے، قبر جتنی جگہ تھی، اس سے زیادہ جگہ نہیں تھی، ایک ہی جگہ، میں تو ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا تھا 24 گھنٹے، آنکھ کھولی تو سلاخیں ہیں، جیل کی دیواریں ہیں، جب سویا تو تب بھی وہی دیواریں، جب جاگا تو وہ تب بھی وہی دیواریں، جب روٹی کھانے لگے تب بھی وہی دیواریں تھی، تو بیٹھے رہے، تو جن کا کام تھا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں ہونے دیا، ورنہ ان کا پروگرام تو یہی تھا یہ خود کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، مجھے ایک بیماری بھی وہاں نہیں لگی، تو جن کا کام تھا ہم ان کے لیے بیٹھے رہے، اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی بحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذالک عندہ جلی لا خفا بھی، اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں تشریف فرما ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بات یہ ہے کہ تقریر کا ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا بیٹھا آپ کو زیارت کرتا رہے اور آپ مجھے دیکھتے رہے، تو یہ بھی ایک تقریر کا انداز ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ بولے ہی صحیح، ہاں جی میں تو اس کا بھی قائل ہوں کہ لبیک کے نعرے جس سے شروع ہوئے تھے سارے نعرے لگا کر دعا مانگ کر چلے جاتے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں تھی، جس کو جو بیماری لگی ہے اس کو وظیفہ بتایا کریں، 100 بار لبیک ہے، انشاءاللہ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔
Ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah labbaik. ताजदारे खत्म नबुव्वत। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए आप तैयार हैं? आज पूरा ऐसे labbaik ya Rasulullah labbaik 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 ya Rasulullah. अपने अंदर यकीन पैदा करे। तकरीर सुनने के बाद आदमी जाते तबसरा करे, तकरीर तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन का मतलब यह है कि मुझे यकीन नहीं है कि हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। इकबाल कहता है गुलामी कुत्ते से भी बुरी है गुलामी, जे हुए गुलामी जे सगा खार तरस मन नदीदम के सगे पेशे सगे सरगम कर। वो कहता है कुत्ते से भी बुरी है गुलामी, कि मैंने नहीं देखा कोई कमजोर कुत्ता ताकतवर कुत्ते के सामने सर झुका के बैठो। लेकिन इकबाल कहता है गुलामी कुत्ते से भी बुरी और बेयकीनी गुलामी से भी बुरी। था न जो खूब बतदरीज वो खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीन। हाँ, गुलामी कुत्ते से भी बुरी और बेयकीनी। तकरीर पूरी सुन ली, सिद्दीक अकबर का खुतबा भी सुन लिया, हुजूर ने हुकूमत कैसे फरमाई वो भी सुन ली। 10 साल रसूलुल्लाह ने हुकूमत फरमाई ना जनाब, फिर सिद्दीक अकबर के 2.25 साल, फिर फारूक आजम के 10 साल, फिर उस्मान गनी के 12 साल, फिर मौलाए कायनात के 5.5 साल, और फिर इमाम हसन के 6 महीने। ये सारी हुकूमत सुनने के बाद भी जाते हुए कहेंगे ये कैसे होगा भाई, कैसे क्या होगा, ये भी तो फिर तूने सुना क्या है? सुना ताजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी, गुलामी से भी बुरी है बदयकीनी। आप कहेंगे क्या होना है, जिनका काम है वो करेंगे, हमारा इतना ही काम है हम बदर में पहुंच जाएं, हमारा इतना ही काम है हम मैदान ओद में चले जाएं, हमारा इतना ही काम है खंदक खोद के खड़े हो जाएं, पेट पर पत्थर बांध के खड़े हो जाएं, हमारा इतना ही काम है कि रसूलुल्लाह अभी आधा सर धोएं, जिब्रील फिर आ जाएं, हुजूर आपने अभी हथियार नहीं खोलने, बनु कुरैज़ा का फैसला पहले करना है। ये दीन आप जब इसका मुताला करेंगे कि हुजूर ने लैसत लहू राहतुन, हुजूर ने सारी जिंदगी आराम नहीं पाया, तो आप कैसे आराम पा सकते हैं? इमाम हसन फरमाते हैं मेरे नाना जान सारी जिंदगी आराम नहीं पाया। और फिर जी वो हमें बहुत जनाब लोग डराते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द ख़िफ़्तु फ़िल्लाहि व मा युख़ाफ़ु अहदुन, फरमाया जितना मुझे दीन के बारे में डराया गया, अल्लाह के बारे में मुराद दीन ही है, फरमाया मुझे जो दीन के बारे में डराया गया 1,24,000 नबी और रसूलों में से किसी को नहीं डराया गया। बाकी रह गई अजियत, ये हथकड़ियां लगने से बंदे के बाजू तो नहीं, मुझे तो उन्होंने लगाई भी नहीं, जिनको लगियां उनके बाजू टूटे, आपको कुछ हुआ आपको, बल्कि लुत्फ आया, बाजुओं में जो बीमारी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जो जिनके वजह से हथकड़ी लगी काम तो उनका है, वो इतने करीम है कि उनके पानी से हजरत अमर बिन अख्तब ने थोड़ा सा तिनका निकाला, हुजूर पानी नोश फरमाने लगे, अर्ज की हुजूर प्याला मुझे दें, वो इतना मामूली सा तिनका बाहर निकाला, तो अल हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिलो, या अल्लाह इसको खूबसूरत बना दे, इसको खूबसूरत। तो आप जिनका खत्म नबुव्वत का काम करेंगे, नामूस रिसालत का, आपको दुआएं नहीं मिलेंगी। ये छोड़ दें ये सारी बातें। बाकी रह गया मुनाफिकीन, वो तो उस दौर में वल मुरजिफून फिल मदीना, वो तो मदीना मुनव्वरा में हुजूर की जारी हयात में अफवाहें फैलाते, अय जी लब्बैक वाले अंदर गए हुण नहीं छुड़ते, ओ हुण नहीं छुड़ते।
ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਖਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚੜਨਾ ਹੀ ਚੜਨਾ। ਉਹ ਬਚ ਜਾओ भाई नसीब, बच जाओ लब्बैक का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लब्बैक का इतना ही माना है, तवज्जो, लब्बैक का ये माना नहीं हमने इख्तिदार लेना है, लब्बैक का ये माना नहीं हमने हुक्मरानी करनी है, लब्बैक का ये माना नहीं कि हमने अपने बच्चों को ऊपर लाना है, पंप बनाने हैं, महल्लात बनाने हैं, फैक्ट्रियां बनानी है, कोई इस किस्म का डॉलर जमा करने हैं, बैरून ममालिक के दौरे करने हैं, अपनी शख्सियत बनानी है। लब्बैक का एक ही माना है। लब्बैक जब हम कहते हैं तो इसका माना हुजूर मैं भी हाजिर, मेरी औलाद भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर, मेरी इज्जत भी हाजिर, मेरी आबरू भी हाजिर, मेरे माँ बाप भी हाजिर। ये इसका माना है, इसका और कोई माना नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। ये सच्चाई की दलील नहीं है आपका यहाँ प्रोग्राम हो गया, ये उधर कबूल है ना, ये जमात कबूलियत की वजह है कि जनाब अभी महफिल शुरू ही हुई है तो बारिश आना शुरू हो गई। हुजूर तो जब बारिश होती तो हुजूर खुद जाके बारिश में खड़े हो जाते, फरमाया ये अभी अल्लाह की तरफ से आई। तो मैं तो उस वक्त इतना अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है ये जो है बारिश जो हमारे सरों पर मुंह पर गिर रही है, ये तेरा करम है, ये कबूलियत की दलील है। यकीन अब नहीं आ रही ना, खत्म हो। यही था कि भाई तुम परेशान क्यों होते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों लोगों की बातें सुनते हो, जिनका काम कर रहे हो उनकी बातें सुने, उनकी बातें सुने। उन्होंने कहा मौलाना छोड़, लब्बैक के साथ क्या होने वाला है, मुझे ये बता कि सिद्दीक अकबर जब नमाज पढ़ाने लगे 9 हिजरी को और मकामे अरज के ऊपर सुबह की नमाज पढ़ाने लगे सिद्दीक अकबर सुबह की, और यहां तक हाथ ले गए थे सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए, तकबीर तारीमा हो गई। जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस के रावी हैं, फरमाया पीछे से मदीना मुनव्वरा की तरफ से एक ऊंटनी के बोलने की आवाज आई। सिद्दीक अकबर यहां अल्लाह अकबर कहने लगे, फरमाया ये रसूलुल्लाह की जदआ ऊंटनी की आवाज है। हुजूर की 3 ऊंटनियां, गदबा, कसवा और जदआ। तो अफजलुल खल्क बा ये हुक्मरान है मुसलमानों के, हुजूर की शान तो बराउल बरा है। उन्हें यह भी पता था कि हुजूर की फलां ऊंटनी की आवाज ऐसे है। हम जिस हुक्मरानी की बात करते हैं उसमें हुक्मरान वो होगा कि जो रसूलुल्लाह की ऊंटनियों की आवाजें भी याद रखेगा। हाँ जी, फरमाया जदआ ऊंटनी की आवाज है। नमाज अल्लाह की पढ़ने लगे थे, लेकिन हुजूर की ऊंटनी की आवाज आई तो हाथ नीचे कर दिए, फरमाया अब हुजूर ही आएंगे तो नमाज पढ़ाएंगे। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। तवज्जो जी, क्या इत्थे हाथ चुक्या बंदा ऊंटनी की आवाज सुन के नीचे कर लवे, क्यों जी? ऊंटनी की आवाज तो एक जैसी होती है ना, नहीं होती एक जैसी, बातें लोग करते हैं। आप हुजूर की शानें बयान करें। हाँ, अफजलुल खल्क बाद रसूल का ये अमल, मैं रात को जब उठता हूँ ना, मुझे कोई परेशानी हो तो मैं सिर्फ ये एक हदीस पढ़ के फिर मुझे सुकून आ जाता है। मैं कहा जी साहबा इस गल दी ताड़े चरांदे सन कि हुजूर दी फलानी ऊंटनी क्यों जी बोल दी, फलानी क्यों जी बोल दी, फलानी क्यों जी बोल दी, और अल्लाह की नमाज पढ़ने लगे हो तो हाथ नीचे कर दें, और मैं आप हुजूर ही आएंगे तो नमाज पढ़ेगी। देखा तो मौला अली आ गए हुजूर की उठनी पर। ये झगड़े जो है तो कहा, फरमाया अमीरुन अम रसूलुन, फरमाया आपको हुजूर ने मेरी जगह मुझे हटाकर आपको अमीरुल हाज बना दिया है या आप ऐलान करने के लिए आए हैं? वो भी तो हैदर कर्रार थे, फरमाया अमीर आप ही हैं, मैं ऐलान करने के लिए आया। ये तो बात है। अपने आप को बदलो, यकीन के साथ हमारे साथ चलो। जो भी यकीन, आप तो यकीन वाले हैं, मैं आपसे थोड़ी थोड़ी जो कमी है उसको दूर करें, लोगों की बातें सुनना बंद कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। लोग तो रोजाना हमारे फांसी के फंदे तक तो रोजाना में पहुंचाते हैं, जब हम अंदर थे ना कहते नहीं इन्हें तो नहीं बचना, वो तौबा तौबा तौबा। मेरी मस्जिद के करीब से कोई नहीं गुजरता था, सुनसान, मुझे बताया कि जहां तो बंदा ही कोई नहीं गुजरता था। गलियां भूल गए लोग कि नहीं हूं तो मौलाना फट्टी चढ़ के आना है। तो मैं तो आपके पास सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं हूं। ये कोई जुर्म है यार लब्बैक का नारा लगाना? यही तो कब्र के अंदर जवाब है। समझा? जब फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में तो फरमाया लब्बैक कहते कहते तो आया। जब कल क़यामत वाले दिन जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उस दिन फिर क्या होगा? हुजूर हम भी आ गए, गुलाम आ गए। तो
پھر اس دن کیسا آپ کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں؟ ہم نے کبھی لبیک کو استعمال کیا جی آپ نے غلط طریقے کے لیے؟ جو آدمی لبیک کے نام کو غلط استعمال کرے آپ مجھے اطلاع دیں، کسی سے پیسہ وصول کرے، پتہ یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ یہ اگر ہوتا تو ہمیں کسی نے چھوڑنا تھا؟ پورے پرچے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خلاف کہ یہ بھتے خور ہیں یا ان کی جماعت قاتل ہے یا انہوں نے بندے مارے ہیں۔ ہمارے بارے میں ایسا کوئی بات، ایک یہی وہ تفتیش کرتے تھے بار بار بدل بدل کر، پیسے کون دیتا ہے؟ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کیوں شاہ، کیوں کس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے؟ یہ ہے وہ بات جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ یہ جو ادھر سے ہمیں ملا ہے نا تو بادشاہ بھی اس سے پریشان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دسو اے بادشاہو، پوری دنیا دے شہنشاہ دسو، آج جڑا در رسول دا فقیر خیرات لے کے مڑیا، کیا تہاڈے کول یہ چیز ہے؟ یہی تو ان کو درد ہے، ان کی جھولی میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو نہیں ہے تو ہمارے گاٹے کیوں لگتے ہو؟ جا کے مانگو۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ ہمیں کیا ہے؟ توجہ، نعرہ تکبیر، انج نہیں بھائی شیرو، پورے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ بس میں اب تقریر ختم کرنے لگا ہوں، آپ ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ پوری دنیا میں یہ گونجے، اور گونجتے گونجتے وہاں جنت البقیع کے ایک طرف جا کر ارے حضور وہ آپ کے غلام یہ نعرہ لگا رہے تھے، ایک کونے میں ایسے کر کے حضور وہ کراچی میں نعرہ لگ رہا تھا آپ کی ختم نبوت کی پاسداری، آپ کی ایسا نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت، کھڑے ہو جائیں جی، سارے کھڑے ہو جائیں، اور تاجدار ختم نبوت، تھوڑا سا اور زور، اور تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا، او آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا۔ تصور کر کے جو حضور ہمارے لیے دین دے کر گئے اس دین کی بات کریں، او آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا، بس بھائی بس، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، زور لگا کے، آیا آیا